আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আজকের লিগ্যাল লাইসেন্স টানে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম দর্শক মণ্ডলী আজকে আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের নিয়মিত অতিথি ভাই রেজা চৌধুরী ওয়েলকাম টু শো থ্যাংক ইউ দর্শক আমরা আজকে কোনো আপডেট নেই ইমিগ্রেশন এবং এমপ্লয়মেন্ট লিটিগেশন সহ আপনারা যে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন রাখতে পারবেন আমার অতিথি ভাই রেজা চৌধুরী উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন আমি আজকে আর কথা বাড়াবো না শুরুতেই যাচ্ছি আমরা কাউন্সিল ট্যাক্স এবং নন ডোমেস্টিক রেট নিয়ে আলোচনা করব কখন কাউন্সিল ট্যাক্স হয় কিভাবে হয় প্লাস নন ডোমেস্টিক রেটটাই কিভাবে নির্ধারিত হয় এই ব্যাপারে আলোচনা শুরু করার জন্য বাসির রেজা চৌধুরী Thank you very much. I think what is important is to demarcate both of the subjects and to explain to the viewers what they involve. Council tax এর ব্যাপারে আমরা সবই মানে council tax এর দেওয়া আমাদের requirement. Notice that I didn't say it's our right. I'm sure that many of us out there wouldn't necessarily want to pay council tax, but it is a legal requirement. Council tax মানেই হচ্ছে কি যে মানে local tax. Local যে বাংলাদেশে বলে যে I think it's the municipal পৌরসভা tax. I mean whether they pay that is a different matter and I'm not going to go into that. But আগের নামটা ছিল a poll tax, particularly in the period of the Thatcher years, and those of us who are, I certainly wasn't old enough. I could just about remember it coming to an end. But যারা মানে যারা সিনিয়র আছেন তারা অবশ্যই মনে রাখবেন যে অনেক ফসাদ ছিল অনেক মানে ক্যাম্পেইন ছিল there were the cattling of the police and the marches and all the rest of it মানে অনেক বড় জিনিস ব্যাপারটা ছিল যে লোকাল কাউন্সিল ট্যাক্স যখন এটা চালু হয় যে যারা লোকাল মানে এরিয়া থাকেন যে এরিয়াতে থাকেন সেখানে একটা ট্যাক্স দিতে হয় and why do we need that এই সরকারের অ্যাসেসমেন্টটা ছিল এই যে to pay for local services it's as simple as that মানে এটার কোনো রহস্য কিছু নয় আসলে to pay for the local services those services that we expect the council to carry out for example যে আমাদের যে এই refuse collection আমাদের যে এই লোকাল ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস যে the elderly মানে বৃদ্ধ লোককে দেওয়া হয় ডিসেবিলিটি আমাদের যে এই বিজনেস বায়ার ভাই বোনদের যে এই কালেকশন ইত্যাদি so that is council tax is a requirement যে আমাদের যারা আমরা থাকি আমাদের ডোমেস্টিক মানে হচ্ছে কি মানে রেজিডেন্সিয়াল আর সেটা আমাদের সব সময় চালু থাকে at the beginning of the year the financial year rather যে between April and March and then April and March প্রত্যেক বছর দেখবেন যে একটা বিল এই কাউন্সিল থেকে চলে আসছে which will happen in towards the end of March 2014 আর সেটা নির্ভর করে মানে আপনাদের বাড়ির সাইজের উপরে so that is in relation to the residential occupiers or homeowners আর আমার দ্বিতীয় ভাগের যে ডিসকাশন সেটা হচ্ছে নন ডোমেস্টিক রেটিং মানে for the business community i.e. What is required for the business আর business এর তো of course vary করে depending on the size যত ছোট আছে মিডিয়াম আছে বড় আছে and the calculation the amount will therefore depend on the size of the business rather than the type of business it is মানে আপনি যদি business যদি আপনি carry out করেন as if you're trading as such and you're registered as such with company's house and you have indemnity insurance মানুষ মানে ইত্যাদি অবশ্যই ব্যাপারটা এরকম মানে হয় যে আপনি যদি বলতে চান যে দেখো আমার এই দিনমজুরি মানুষের সংখ্যা কম মানে এমপ্লয়ির সংখ্যা কম and therefore the size of the business is relatively small then you may want to obtain exemption or a reduction সেটা ডিপেন্ড করে আপনার এই বিজনেসের উপরে so that's the definition out of the way আর আরেকটা ব্যাপার মনে রাখবেন যে
especially from the business community, self-employed যারা ভাই বোনেরা আছেন তারা আপনারা যদি ইন্ডিভিজুয়ালি যদি আপনারা ক্যারি আউট করেন ট্রেড, ফর এক্সাম্পল as a builder who doesn't necessarily have a fixed abode, i.e. a fixed business office, ও যে ও কিংবা তারা রেজিস্টার্ড থাকেন না as trading as a limited liability company, তাহলে আপনাদের তো বিজনেস রেট তো মানে পড়া liability is doubtful, therefore fairly questionable. But যদি আপনারা যদি if you are registered as a limited company with Companies House in accordance with company law, আপনাদের যদি মানুষ এই কর্মচারী থাকে, there's a turnover, there's an accounts return every year, all the hallmarks, যেটা এই ব্যবসা একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যে আপনাদের আছে, then that will determine the liability and to an extent what amount of liability that business people are required to pay. As opposed to, well, I say as opposed to, on the other hand, যে domestic যে residential ভাই বোনেরা যারা থাকেন, homeowners, and of course I'm not saying, আমি বলছি না যে আপনারা যদি homeowner না থাকেন, যদি বাড়ির আপনারা যদি ওনার যদি না থাকেন, বাড়িওয়ালা যদি না থাকেন, কিংবা আপনি শুধু ভাড়াটি আছেন, তার মানে নয় যে আপনাদের এই কাউন্সিল ট্যাক্স দেওয়ার কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকবে না। অবশ্যই থাকে, of course there is. If you are a tenant, then you will need to register. Of course, if you move into a new property, আপনারা যদি ভাড়াটি হিসেবে থাকেন, একটা নতুন বাড়িতে যান, তাহলে তো আপনাদেরকে এই কাউন্সিলকে জানাতে হবে যে আমি এই বাড়িতে আমি আছি। আপনাকে বলতে হবে যে আপনি ভাড়াটিয়া থাকেন না অন্য কিছু। তখন দেখবেন যে ফেয়ারলি অটোমেটিকলি আপনাকে একটা বিল মানে চলে আসছে। whether you move in year, মানে মিডল অফ দি ইয়ার, ও যে কোনো সময়ে বছরের ভিতরে যদি থাকেন, যদি এই মুভ হন, তাহলে আপনাদেরকে এটা দিতে হবে। আর তার ডিপেন্ড করে, নির্ভর করে যে আপনার সাইজটা কি, মানে ফ্যামিলিটা কি, আপনি কি কাজ করছেন, আপনি কি সিঙ্গল, এবং আপনার বাড়ির সাইজটা কি। সো প্রথমে আমি যেটা বলতে চাই, এই রেজিডেন্সিয়াল কাউন্সিল ট্যাক্সের ব্যাপারে, এই কাউন্সিল ট্যাক্সের লায়াবিলিটি নির্ভর করে আপনাদের বাড়ির সাইজের উপরে। Now that is known generally in the council tax world as banding. Bandingটা শুরু হয় A থেকে, A B C D E F G পর্যন্ত যায়। আর এই ব্যান্ডিংগুলো আবার in turn is made up of the value of the property as at the valuation that was done now in 1991. 1991 সালের যে একটা কাউন্সিল ট্যাক্সের ভ্যালুয়েশন যেটা এই মানে করা হয়েছিল এই সরকারের অধীনে, সেই ভ্যালুয়েশনটা এখনই রয়ে গেছে। Although I believe about several years ago under the previous Labour government, আপনি মনে রাখতে পারেন কিনা জানি না, যে এই গর্ডন ব্রাউনের এই প্রাইম মিনিস্টারিয়াল পিরিয়ড, যে তাদের এই প্ল্যানটা ছিল যে এই ভ্যালুয়েশনটা চেঞ্জ করা। কারণ এই ওয়ার্ল্ডটা তো পৃথিবীতে অনেক মুভ হয়েছে সিন্স 1991। ইন আদার ওয়ার্ডস প্রপার্টির প্রাইসটা একটা অনেক চেঞ্জ হয়েছে। তো 1991 যে একটা 5 বেডরুমের বাড়ির যে একটা ভ্যালু ছিল, সেই ভ্যালু এখন তো অনেক গুণ বেড়ে গেছে। আমার মনে হয় আমরা কলের দিকে যাই, মানে আপনারা তারপর আলোচনা করব। অনেক কলার আমাকে বলা হয়েছে, দেখি কে আছেন লাইনে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যালো, জি হ্যালো, এই বলেন প্লিজ। ভাই আমার নেপিউ 5.5 বছর হচ্ছে এখানে, ও ইউনিভার্সিটি থেকে অনার্স পাস, মানে এই বছরই শেষ। হ্যাঁ, তো অনার্স কি ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে? সে অনার্স পাস করেছে, হ্যাঁ করতে পারবে। ওয়ার্ক পারমিটের জন্য করতে পারবে? হ্যাঁ করতে পারবে। ও ওর স্টুডেন্ট, সে এখন কত বছর থাকতে পারবে? স্টুডেন্ট একটা না?
স্টুডেন্ট গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত 5 ইয়ার্স, স্পেশালাইজ কোর্স হলে আপ টু খুব সম্ভবত 8 ইয়ার্স, এরপরে আর বেশি পারবে না, কিন্তু নর্মালি গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত এই আপ টু ওয়ার্ক 5 ইয়ার্স। পারমিটে কত বছরের জন্য পাবে এটা ইউনিভার্সিটিতে অনার্স পাস করলে? এটা অনার্স পাসের না, ওয়ার্ক পারমিটের জন্য যত বছর আপনার এমপ্লয়ার নেবে, কিন্তু শুধুমাত্র ওয়ার্ক পারমিটের জন্য মানে যদি 35,000-এর উপরে বেতন হয় সেক্ষেত্রে সেটেলমেন্ট হবে, আর না হলে সর্বোচ্চ 6 বছর, তারপরে মানে 6 মাসের মতো কুল অফ পিরিয়ড আছে, তারপর আবার আসতে হবে, 6 মাসের মধ্যে ফেরত যেতে হবে। আর সে যদি 5 বছর থাকে আর 4 বছর ওয়ার্ক পারমিটে করতে পারে, যদি লং রেসিডেন্ট 10 ইয়ার্স থাকে, সেই লং রেসিডেন্স 10 ইয়ার্সের সুযোগ নিতে পারবে। ঠিক আছে? না, এখন সে 5.5 বছর হচ্ছে, তো এখন কি ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে? হ্যাঁ পারবে। তো যেখানে জব করে ওইখান থেকে দিতে হবে তাকে ম্যানেজার? ওয়ার্ক পারমিটের যে ক্রাইটেরিয়া আছে সেই ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করলে, যেখান থেকে জব করে, যদি জব মার্কেটে সার্চ করে, লেবার মার্কেট টেস্টে পাস করে নিতে পারবে আর কি, এটা আরেকটা ক্রাইটেরিয়া আর কি। সুতরাং তাকে এমপ্লয়ার যদি মানে সেইখানে স্পন্সরশিপ লাইসেন্স থাকে, সেখানে বিজ্ঞাপন দেয়, তারপরে তার যে সেই মানে স্পেসিফিক ক্রাইটেরিয়া থাকে, ইংলিশ থাকে, সব কিছু মিলাইয়া সে মানে কোয়ালিফাই করতে পারবে যদি তার ওই ধরনের রেলিভেন্ট স্কিলস এবং কোয়ালিফিকেশন থাকে। ঠিক আছে? আমি সুইচিংয়ের কথা বলছি, সুইচ করতে পারবে। ঠিক আছে? আর আর কয় মাস আগে অ্যাকাউন্টে টাকা থাকতে হবে তাকে? অ্যাকাউন্টে টাকার চেয়ে তো আগে স্পন্সরশিপ লাইসেন্স থাকতে হবে, তাই না? স্পন্সর কাজের নেই, কাজেরও হ্যাঁ, আপনি যে কোনো লয়ারের কাছে গেলে স্পন্সরশিপ লাইসেন্স এমপ্লয়ার থাকতে হবে, তারপর বিজ্ঞাপন দিতে হবে, তারপরে অনেক লোকে অ্যাপ্লাই করবে। আপনার নেফিউ যদি সে কোয়ালিফাই করে, তারপরে তার ব্যাংকের টাকার প্রশ্ন আসতেছে, যদি এ লেভেল যদি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এমপ্লয়ারের ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখালেও চলবে। অনেক ক্রাইটেরিয়া আছে, একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না। সুতরাং আপনাকে দেখতে হবে এমপ্লয়ার কি খুব বড় এমপ্লয়ার না ছোটোখাটো বিজনেসম্যান, এগুলি দেখতে হবে, তারপরে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না এবং খুবই জটিল। জটিল বলতে বড় কোম্পানি না হলে, ছোট কোম্পানি হলে একটু ঝামেলাই হয়। ঠিক আছে? তবে যেতে পারবে তো ওয়ার্ক পারমিটে, তাই না? হ্যাঁ, সুইচ করতে পারবে। অনার্স করে হ্যাঁ, করতে পারবে। ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আমি যাচ্ছি পরের কলের কাছে, দেখি পরের কলার কি জানতে চান। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? হ্যাঁ, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি, বলুন প্লিজ। আচ্ছা ভাই, আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম। জি বলেন। আমি আসছি হলো আপনার এদেশে 2009, হ্যাঁ তারপরে আমি একটা বাচ্চা নিয়ে আসছি আমার সাথে, হ্যাঁ এখন সে 2010-এ যে আমি একটা অ্যাসাইলাম করছিলাম, তো করার পরে সেটা রিফিউজ দিছে ওরা। জি তো তার রিফিউজ করার পরে আমি আপনার 2013-এ ফার্স্টের দিকে টেস্ট করছি, আর দুটা বাচ্চা হয়েছে আমার এখানে। হ্যাঁ তারপরে সেটা তারা সেটা কি আমার হাজবেন্ডও আমার সাথে নাই, সে আলাদা, 3টা বাচ্চা নিয়ে আমি একটা। এখন এই ক্ষেত্রে আমি করতে পারি এখন। তাহলে 2009-এ আসছেন, তাই তো? জি। আপনার বাচ্চার বয়স কত? আমার হচ্ছে আপনার 10 বছর, তার বয়স 5 বছর। হ্যাঁ, আর তারপরেরটা? তারপরে বাচ্চা এখানে জন্ম হয়েছে? আমি শুনতে পাচ্ছি না, যে কোনো কারণেই হোক। আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো। হ্যাঁ, এখন বলেন। আপনার 2টা বাচ্চা নিয়ে আসছিলেন এই দেশে, তাই তো? জি না ভাই, একটা নিয়ে আসছিলাম, তারপরে আমার একটা বাচ্চা এখানে হয়েছে এসে। আপনার বাচ্চা কয়জন? 2জন? 3জন। ওকে, 2টা বাচ্চা এখানে হয়েছে। আপনার কি ভিজিট ভিসায় আসছিলেন? জি ভাই। আপনার হাজবেন্ড এখন আপনার সঙ্গে থাকেন না, তাই তো? হাজবেন্ড এখন নাই, এই তো 2-3 মাস থেকে। আচ্ছা, আপনার অ্যাপ্লাই করেছিলেন বাচ্চা সহ, তখন কি হয়েছে? হিউম্যান রাইটস অ্যাপ্লাই করার পরে তারা সেটা রিফিউজ করে দিছে। হ্যাঁ, তো এখন আপিল রাইট দেয় নাই আর কি। বুঝতে পারছি। বাচ্চারা স্কুলে যায়? জি, বড়টা ইয়ার 5-এ, ছোটটা ইয়ার 1-এ। আচ্ছা, যেহেতু অ্যাপ্লাই করেছেন, আপনি দেখতে পারেন মানে বাচ্চাদের রাইটে, বাচ্চাদের বেস্ট ইন্টারেস্ট সেই হিসাবে সেইগুলি তারা কনসিডার করেছে কিনা। কবে রিফিউজ করেছে? কবে রিফিউজ করেছে? ও রিফিউজ করেছে সেপ্টেম্বরের 24 তারিখে। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর হয়ে তো জানুয়ারি চলে আসছে। আপনার যেহেতু অ্যাপ্লাই করেছেন, আমি জানি না মানে সেখানে বাচ্চা, বিশেষ করে এইসব ক্ষেত্রে খুব বেশি মানে সুযোগ সুবিধা কম,
কিন্তু যেটা হচ্ছে যে যে বাচ্চাদের বিষয়গুলো দেখলে অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে কোর্ট একটু দেখতে চায় আর কি, বিশেষ করে বাচ্চারা যদি এখানে থাকে, লেখাপড়া করে, সিঙ্গেল মাম থাকে, অনেক ক্ষেত্রে মানে কোর্ট দেখে। কিন্তু আমি যেহেতু ডিটেইলস জানি না কিভাবে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে বা যখন আমি হিউম্যান রাইটস করছি ভাইয়া, তখন আমার হাজবেন্ড সাথে ছিল, এখন সে আমার সাথে নাই, এখন আমি কি করতে পারি? এখন সাথে যদি না থাকেন এবং আপনি যদি আবার অ্যাপ্লাই করতে চান, সিচুয়েশন চেঞ্জ হয়, আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এখন আর এর বাইরে কিছু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। বাচ্চাদের মানে মানে বিশেষ করে এখানকার লেখাপড়ার ডিটেইলস দেবেন, কিভাবে বড় হচ্ছে, আপনি কিভাবে আসেন, সব কিছু মিলে দেখতে পারেন। একদম বলতেছি না দিলেই হয়ে যাবে, কিন্তু আবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। আপনি সিঙ্গেল আছেন, বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে, সব কিছু ডিটেইলস করলে হয়তো হোম অফিস কনসিডার করতে পারে আর কি। বাচ্চাদের রাইটগুলো কিন্তু বাচ্চারা মানে যদিও আমরা প্রায় সময়ই বলি বাচ্চারা থাকলে ভালো হয়, কিন্তু খুব ভালোভাবে রিপ্রেজেন্টেশনটা করতে হয়, কারণ কোর্ট খুবই এখন বিশেষ করে বাচ্চা প্লাস হিউম্যান রাইটস এগুলি এখন যেন ভাবে যদি কেউ অ্যাপ্লিকেশন ছাড়েন সেক্ষেত্রে এটাই ভাই আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে এখন কি আমি হিউম্যান রাইটস ফ্রেশ করে নাকি অ্যাসাইলাম করব? না, অ্যাসাইলাম নরমালি হলো গিয়া অ্যাসাইলাম অনেকেই যেটা হয় অনেক সময় অনেকে অ্যাডভাইসও দিয়ে দেন যে কোনো কিছু না হলো অ্যাসাইলাম করে দেই, অ্যাসাইলাম করলেই হয়ে যাবে। অ্যাসাইলাম তাহলে কি হয়, বাড়তি একটা ইন্টারভিউ নেয়, তারা স্ক্রিনিং ইন্টারভিউ নেয়, বড় একটা ইন্টারভিউ নেয়, এই আর কি। মানে প্রসিডিওরটা হলে কাউকে যদি পাঠানোর ইচ্ছা থাকে একদম লাস্ট মোমেন্টে অ্যাসাইলাম চাইলেও এই কিছুদিন দেরি হয়। কিন্তু আপনার যদি কোনো গ্রাউন্ডস না থাকে তাহলে আর যত দেরি করবেন সেটার ব্যাখ্যা দিতে হবে যে আপনি 5 বছর আগে আসছেন, আগে অ্যাপ্লাই করলেন, বললেন না, এখন বলেন অ্যাসাইলাম, এটা আসমান থেকে আসলো কিনা। সুতরাং অ্যাসাইলামটা যত সহজে বোঝা যায় তত কঠিন। যত মনে করেন অ্যাসাইলাম সহজে হওয়ার কথা না আর কি, আনলেস আপনি ভিক্টিমাইজ হন, সরকারের প্রতি কোনো ধরনের প্রোটেকশন না পান। এটা জটিল বিষয় টু বি অনেস্ট। এবং অনেকেই মনে করে যে ইয়েস অ্যাসাইলাম করেছি, দেরি করে ফেলছি, হয়ে গেছে। আমরা অনেক সময় এরকম করি আর কি। আমি যদি গল্পই বলি যে একজন বলছে এটা হবে না, আরেকজন বলছেন জি না হবে, 2 মাস 3 মাস কাটানোর পরে যে বলতে উনি তো বলছিল হবে না, আমি তো 5 মাস কাটাই দিলাম, সুতরাং আপনার কিছু পয়সাও লাভ হলো। সুতরাং এগুলি দেখবেন। আমি বলছি হিউম্যান রাইটসে বাচ্চাদের রাইট দিয়ে আপনি করতে পারেন, ভালো করে দেখাতে পারেন, ট্রাই করে। অ্যাসাইলামে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকলে হবে না। সুতরাং আর অ্যাসাইলামের জন্য নিজে যেতে হবে। তারা অনেক সময় ডিটেইন করে, সময় মানে সার্টিফিকেট দিয়ে 5-7 দিনের ফাস্ট ট্র্যাক করে অনেকে পাঠিয়েও দেয়। সুতরাং এটা আপ টু ইউ। থ্যাংক ইউ লাইনে আসার জন্য, এক্সপার্ট ওপিনিয়ন নেবেন। আমি এই মুহূর্তে আমরা বিরতিতে যাচ্ছি, বিরতির পর ফিরে আসব। তখন আমার অতিথি কাউন্সিল ট্যাক্স এবং বিজনেস রেট নিয়ে আলোচনা করবেন। আপনারা যে কোনো বিষয়ে, এমপ্লয়মেন্ট, লিটিগেশন, বেনিফিট, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ল, যে কোনো বিষয়ে, হাউজিং, ইভিকশন, এনিথিং আপনারা কোয়েশ্চেন রাখতে পারবেন। আমার অতিথি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন। দর্শক মণ্ডলী আমাদের সঙ্গেই থাকুন, বিরতির পর দেখা হচ্ছে।